اور کون رحیم صاحب ہیں کوئی؟ جی جی جناب فرمائیے، ہلو کیا سبری کہیں گے؟ ہاں بولیے، آپ مسلم ہیں؟ جی مومن ہیں آپ؟ مومن ہیں؟ مفتی صاحب خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی محمد میں جو مقبول ہے صاحب۔ جی 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 میں فرمائیے چند مفتی دن صاحب۔ سے یہ دیکھ رہا ہوں، جی مجھے بہت زیادہ پہلے تو معلوم نہیں چلا کہ اس تعلق سے ایسا کلام چل رہا ہے اسلام کے تعلق سے۔ اچھا تو میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں سب سے پہلے اللہ کے وجود کو سمجھوں اور اللہ کے وجود کے بارے میں بولوں۔ اچھا مجھے ایسا محسوس ہوا اس سے پہلے کا کلام سن کے کہ اللہ کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ ہم کا تو وجود قرآن پر ثابت بات کرتے ہیں مفتی صاحب، تو قرآن پر جو ہے کچھ بات کر لیں گے نا، کچھ سوالات ہیں ہمارے قرآن کو لے کر، آپ برائے کرم ان کے جواب دے دیں۔ اس وقت تو میں اس لیے پہلے کہا تھا کہ میرا ارادہ صرف ایک ٹاپک پہ بات کرنا ہے، کیونکہ میں کون سی ٹاپک مستقل پر؟ بہت دنوں سے آپ کو سنا نہیں، بس اسی تعلق سے کہ میں اللہ کے وجود کو سمجھا دوں، اس کے بعد پھر میں نبی علیہ السلام کے تعلق سے، پھر قرآن کے تعلق سے، پھر اطمینان سے ایک ایک چیز آگے بڑھوں گا۔ نہیں، اصل چیز تو ہمارے ہاتھ میں اس وقت قرآن ہے نا، ہم قرآن پہ بات کریں گے، اللہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو کیسے سمجھائیں گے، کیسے دکھائیں گے آپ؟ سمجھائیں گے، ضرور سمجھائیں گے، دلائل سے سمجھیں گے نہیں انشاءاللہ، نہیں اور نہیں مفتی واقعات صاحب، کے دلائل سے۔ نہیں، ہمیں اللہ کو جو ہے سمجھنا، اس کو جو ہے دوسرے نمبر پر رکھیں، آپ پہلے قرآن پر بات کر لیں گے نا۔ قرآن پہلے اللہ کے وجود کو سمجھیں گے، پھر اللہ کے کلام کو سمجھیں گے، پھر اللہ کے نبی جی کو جی سمجھیں جی گے۔ نہیں نہیں، یہ ساری باتیں ذیلی ہیں، پہلے قرآن کیا ہے، پہلے اس کو تو بتا دینا، قرآن ہے کیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون لے قرآن تو آیا اللہ اس کا کو؟ کلام ہے، اللہ کی نہیں بہت نہیں، یہ ساری تو خیر صفات ہیں، انہیں نہیں مفتی صفات میں صاحب، سے ایک صفت کلام ہے نا۔ نہیں سنیے آپ تو سنیے کہ یہ سب آپ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں نا، اس کو ثبوت نہیں کہتے۔ آپ اپنا عقیدہ بیان کر دیں، اس کو تو ثبوت نہیں کہا جاتا۔ ثبوت کا مطلب ہوتا ہے عقیدے، کہ وہ چیز جس کا کوئی انکار نہیں کر سکے۔ آپ اپنا ہاں صرف ایک واقعہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں نا، اللہ کا بھئی بھی عقیدے کوئی کی تو کوئی انکار نہیں اہمیت کر نہیں ہوتی نا۔ سکتا، یہ سمجھ، نہیں عقیدہ نہیں دیکھیے بول رہا ہوں، ہمارے میں یہ بول مفتی رہا ہوں کہ صاحب، اللہ کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ اللہ تو سنیے اللہ کو جو بھی ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھتے ہیں، ہم قرآن کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں گے نا۔ قرآن کیا ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون لے آیا اس کو، یہ کچھ ٹھیک ہے، یہ پہلے بات تو بنیادی باتیں اس کو تو پہلے جو ہے اس کو تو ثابت کر دیں آپ، اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم اللہ تک جائیں گے۔ میں تو بنیاد اللہ کو سمجھتا ہوں نا۔ نہیں اب آپ دیکھیے، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ بنیاد اللہ نہیں ہے، اس وقت قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ بے ہمارے شک بے ہاتھ میں شک نہیں ہے۔ قرآن، بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، نہیں، یہ تو قرآن آپ اور کا نبی کے نہیں، ذریعے ہم ہمارے اللہ مفتی تک صاحب، پہنچ سکتے ہیں، بے شک جی بات ہے مفتی آپ کی۔ صاحب سنیے، جی جی، قرآن ہاں ہاں اللہ ہاں۔ کا کلام ہے، یہ محض ایک عقیدہ ہے نا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ خود قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ آپ پہلے یہ بتائیے کہ قرآن آیا کہاں سے، کیسے آیا، کون لے آیا اس کو، قرآن یہ تو بولیے۔ اللہ کا کلام ہے، جبرائیل علیہ نہیں السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی علیہ السلام پر اتارا ہے۔ آپ جو بھی سنیے آپ جو بھی بات بیان کریں گے، قرآن کے اندر سے کوئی ایک آیت بطور دلیل آپ پیش کریں گے، کیونکہ آپ صاحب علم کیونکہ ہیں، قرآن، مفتی ہیں، تو جی جی جی، یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ قرآن کی آیت پیش کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، قرآن میں ایسا لکھا ٹھیک ہے۔ ہے، جی قرآن اللہ سب کا سے پہلے کلام ہے قرآن کی ایسا کوئی بتانا ہے۔ اچھا سنیے آپ ذرا سن لیجئے، جی جی جی، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ بات قرآن میں ایسی ہونی چاہیے کہ اے لوگو میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے۔ اگر یہ کہا جاتا قرآن کے اندر تو کم سے کم ہم یہ کہتے کہ بھی قرآن کے مطابق قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن کیا ایسی کوئی آیت قرآن میں ہے قرآن میں؟
क्या बोलते हैं कि बताइए। ये कलाम मेरा है। नहीं देखिए, अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ऐसा आपसे किसने कहा? कुरान अल्लाह का कलाम है, नबी ये आपसे किसने कहा? नबी अलैहिस्सलाम ने। नहीं देखिए, वो नबी जो भी है वो बात की बात है ना, पहले आप ये कुरान को तो साबित करें कि कुरान अल्लाह का कलाम है। तो ये साबित करने के लिए सबसे पहले कुरान ही की कोई आयत चाहिए ना आपको, चाहिए नहीं चाहिए? बोलिए ये बात समझ मुफ्ती में नहीं आ साहब। रही। नहीं जी समझ में जी, ये क्यों नहीं बात आ रही नहीं भाई? समझ में आ रही। नहीं, आपका ये अकीदा है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या कुरान की बेशक। कोई एक आयत आप पेश कर सकते हैं जिसमें यह कहा गया हो कि अय लोगो मैं अल्लाह हूं और यह कुरान मेरा कलाम है? ऐसी कोई आयत है कुरान में? कुरान में ऐसी कोई आयत है? बोलिए। मैं इससे पहले बोला कि अल्लाह के वजूद के ताल्लुक से, क्योंकि इस अरे ताल्लुक से मैं अरे कुछ अरे मुफ्ती सच वाला साहब, जी, ये अल्लाह का वजूद। अचानक बात सच वाला शुरू हो जी, रही ना, अरे सच अचानक वाला जी, बात शुरू मेरी हो रही है ना, रिक्वेस्ट तो है। इस वजह से मैं इसका दलाइल नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो अगर कुछ वक्त नहीं, मिला तो अल्लाह वाला की इंशाल्लाह क्या फिर मैं। दलाइल पेश करना है? ये देखिए, अल्लाह को तो अरबों ने तराशा, अब उसके दलाइल नहीं, आप क्या पेश करेंगे? क्या अच्छा, मैं दलाइल ये पेश समझ नहीं करेंगे? आता क्या हूँ कि आपने अल्लाह आप को देखा अल्लाह है? के वजूद को आप अल्लाह के वजूद को मानते हैं या नहीं मानते हैं, नहीं, ये बताइए। मानना तो खैर बचकाना काम है। आप ये बताइए कि अल्लाह जो भी है ठीक है, उसको हम बाजू रख रहे हैं ना। जब कुरान समझ आ जाएगा तो अल्लाह भी समझ आ जाएगा, क्योंकि कुरान हमारे हाथ में, अल्लाह हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अगर समझे आप? इसी टॉपिक पे बात करना है तो मुझे कुछ और वक्त दीजिए, मैं दोबारा फिर तो ज्वाइन करूंगा, हमने फिर तो बात अल्लाह पे, करूंगा। सुनिए सुनिए सच भाई, वाला हमने जी, तो नहीं कहा कि जो है अल्लाह पर जो है बात करना है हमको, तो हमने कभी ऐसा कहा है? हमने तो नहीं कहा। सच वाला जी, जी जनाब। अच्छा, जी आपके मेरी कमेंट्स रिक्वेस्ट और है कि आपके मुफ्ती कलाम साहब सुन के तशरीफ पता लाए चला। हैं, तो जी वो जी जो हाँ कुछ जी भी हाँ। कहना चाह रहे हैं, पहले उनको 2 मिनट का मौका दीजिए, वो जो भी कहना चाह रहे हैं हम सुन लेंगे। अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब, आपको 2 मिनट यानी 60 यानी 120 सेकंड दिए जाते हैं। इसमें आप अपने अल्लाह के वजूद को साबित करें। जी चलिए, यहाँ पर जो है टाइमर स्टार्ट करते हैं भाई। आपको ठीक है, तब मैं इंशाल्लाह 120 कुरान पे सेकंड ही दिए बात जाते करूंगा। हैं। ठीक 120 है। सेकंड दिए जाते हैं। चलिए, यहाँ पर बात जी शुरू हो जो रही भी है। बोलना है बोलिए चले सर आप। जी 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 जी। जी। जो मैं ये समझता हूँ कि इस कायनात में जितनी चीजें हाँ, आप पाई जा स्टार्ट रही कर दें हैं। टाइमर को। जी हाँ जी, मैं शुरू कर दिया हूँ कलाम। जी तो जितनी चीजें पाई जा रही हैं, आसमान हो या जमीन, इसके अंदर पाई जाने वाली ये सारी चीजें, इंसान हो या और कोई जानवर या जानदार हम्म, कोई भी चीजें हैं, ये सारी चीजें पहले इनका वजूद नहीं था, हम्म, फिर एक वक्त के बाद इनका वजूद खत्म हो जाएगा। हम्म, तो इससे ये पता चला कि ये खुद से आए नहीं है, बल्कि किसी के तरफ से लाए गए हैं, किसी ने इसको बनाया है। हम्म, जैसे इंसान है, तो इंसान जिससे हम किसी उम्र के ताल्लुक से पूछेंगे कि तुम्हारी कितनी उम्र है, तो वो बताएगा कि मेरी 25 साल या 30 साल। इसका मतलब ये चला कि 30 साल पहले इस आदमी का वजूद नहीं था, हम्म, और इस जिस आदमी का इंतकाल हो चुका है 60 साल में या 70 साल में, तो उस 70 साल के बाद उस आदमी का वजूद बाकी नहीं है। इससे ये पता चला कि ये पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, लेकिन अब इस वक्त है तो ये किसी की तरफ से बनाया हुआ है, कोई इसको बनाने वाला है, हम्म। और वो है अल्लाह। ऐसे ही अच्छा। आसमान और जमीन भी पहले मौजूद नहीं थे, फिर मौजूद हुए, फिर खत्म हम्म, होंगे, तो आसमानों का बनाने वाला भी कोई है, जमीन, इस तरीके से सारी चीजें समझ लीजिए, जो बनाने वाला है वही अल्लाह है। अच्छा, अब जो इसका बनाने वाला है ताल्लुक वही क्या अल्लाह क्या है। है, वही जो अल्लाह है, बनाने वाला है वही अल्लाह है। अच्छा, वही यानी अल्लाह है। बनाने वाले को अल्लाह कहते हैं। बेशक, बनाना अच्छा पैदा करना, कल चीज अच्छा। खालिक है ना अल्लाह। बनाने अच्छा। और पैदा करने में फर्क ये है कि पैदा करने वाले के लिए असबाब की जरूरत नहीं है, बनाने हाँ। वाले के लिए असबाब की जरूरत है। जैसे कि गाड़ी अच्छा। बनाने वाला, उसके लिए बहुत सारे पुर्जों की जरूरत है, खुद उसके वजूद की जरूरत है, उसके दिमाग की जरूरत है, हाथ और पैर की जरूरत है। लेकिन अल्लाह अच्छा। के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो जब किसी चीज का इरादा करते हैं तो उससे कहते हैं कि हो जा, तो वो हो हाँ जाता हाँ। है। बस ये है अच्छा खालिक और बनाने वाले में फर्क। अच्छा। अच्छा, आपकी बात मुकम्मल अब हो इस गई। कलाम में अगर कोई गलती है तो बता दीजिए। नहीं, मैं यहाँ बात गलती की नहीं हो रही मुफ्ती साहब। हम यही तो जानना चाह रहे हैं ना, आपका ये दावा है कि ये जो खालिक है, ये जो बनाने वाला है, उसका नाम अल्लाह है। इसका आपके पास क्या देखो, सबूत है? किसने कहा आपसे कि जो कुरान है में वो अल्लाह है? इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी। जी, यहाँ पर तख्लीक कहाँ है?
میں ہی اللہ ہوں. بھئی اور خالق، دوسری جگہ ہے اللہ خالق کل شیء. دیکھیں یہ سنیے آپ ذرا سنیے. اللہ جی خالق جی کل شیء، یہ جو ہے خود اللہ تو نہیں کہہ رہا نا، یہ کوئی اور جو ہے اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ خالق ہے. اللہ خود تو نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں. خالق ہوں. کہاں کہہ رہا ہے ہاں بتائیے. اللہ کا یہ جو نبی علیہ السلام کے زبان سے نکلا ہے نا، نہیں ابھی نبی اللہ تبارک و تعالی. سنیے آپ ذرا سنیے. ابھی فی الوقت جو ہے نبی کی بات نہیں کریں گے. نبی کون ہے کیا ہے وہ جی بعد جی میں ہم جو ہے سنیں گے. ابھی آپ نے جی جس طرح سے فرمایا کہ اللہ کیا ہے، آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے دیکھو بنانے والا، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے. تو آپ اس کا آپ کے جی پاس کیا ثبوت ہے کہ ہر چیز قرآن میں کو ہے نا، بنانے والے کا نام اللہ ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا، قرآن نے ارے کہا. پھر آپ نے کہا کہ جو ہے اللہ، قرآن کی بات نہیں کرنا، آپ ابھی جو ہے اللہ کو ثابت کرنے جا رہے ہیں نا. بھئی یا تو آپ قرآن کی بات کیجئے یا تو پھر اللہ کی بات کیجئے. اسی ہاں تو لیے تو پھر ہم آپ سے اللہ تو پوچھ رہے ہیں ثابت کہ ہو یہ گئے نا. قرآن آیا. سنیے جب آپ جو جی ہے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے محتاج ہیں، جی بھئی اللہ جو ہے قرآن کے باہر تو جو ہے مطلب اپنی بات نہیں منوا سکتا نا. قرآن کے اندر ہے اللہ. نہیں، قرآن کے اور بغیر بھی منوا سکتا ہے. ہر انسان کو جی عقل ہے کہ ہاں وہ ٹھیک اس ہے. دنیا میں آیا ہے تو کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے. اس نہیں پر ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے غور کرے گا تو وہ خود تک پہنچ جائے گا. نہیں ٹھیک ہے. غور کرنے کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جو بنانے والا ہے اس کا نام شمبھو مہاراج کہہ رہے ہیں. اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس کو بنانے کوئی والے کو کیا اعتراض کہہ ہے؟ رہے ہیں؟ شمبھو. شمبو. ہاں اگر وہ شمبو کے اندر وہی صفات جو ہم بیان کر رہے ہیں وہی ہو تو پھر کوئی اچھا حرج کون نہیں سی ہے، نام صفات ہے؟ بدلنے میں کچھ حرج نہیں. اچھا آپ کے اللہ میں کون کون سی صفات ہے ذرا بتائیے. ہاں اللہ وہ ہے کہ ہوں. وہ انسان کے جیسا نہیں ہے، وہ مخلوق کے جیسا نہیں ہے. پھر کس کے جیسا ہے؟ وہ اللہ کی ذات انسانوں سے اور مخلوق سے الگ ہے. نہیں وہ کیسی ساری ہے؟ چیزوں کا نہیں احاطہ. الگ بولو تو کیسی ہے؟ اچھا اللہ کا چہرہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، جسم نہیں ہے. مگر قرآن میں تو بتا رہا اللہ جیسا کا ہمارا چہرہ ہے. نہیں سنیے جیسا ہمارا جسم. جی نہیں جی جی ہمارے مفتی صاحب بھئی جی قرآن تو جی کہہ رہا ہے جی. کہ اللہ کا چہرہ ہے. نہیں ہے، اس سے مراد انسانوں نہیں جیسا مراد چہرہ کہاں نہیں سے ہے. آ گئی؟ نہیں آپ مراد کہاں سے آ گئی؟ مراد ہمیں نبی سے معلوم ہوئی نا. ابھی ہم نبی کی بات نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اللہ ہماری اور قرآن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں سبھی ہماری قرآن میں ہماری یہ کہا بنیادی. گیا ہے. سنیے آپ ذرا سن تو لیجیے نا. آپ ہر بار جی جی ادھر ادھر نہ چلے جائیں. پہلے ہم نے کہا جی کہ قرآن پہ بات کرتے ہیں، آپ نے کہا نہیں قرآن پہ نہیں، ہم اللہ پہ بات کرتے ہیں. تو جی یہ آپ کے اصرار پر میں راضی ہو گیا کہ چلو بھائی اللہ پر بات کریں گے. پھر آپ اللہ کی بات جب جی. کرنے جا رہے ہیں بار بار قرآن کی طرف جا رہے ہیں. بھائی کوئی نہیں میں ایک یہ طرف تو پہلے یہ تو میں رہی ہے نا. 2 منٹ جو کلام کیا ہے. جی 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 2 منٹ میں جو میں کلام کیا ہوں ان 2 منٹ میں صرف اللہ کو ثابت کیا ہوں. وہاں پر قرآن کی آیت میں نے نہیں پڑھی ہے. جی دیکھیں اس بات وہ میں اگر اللہ کوئی ثابت نہیں انکار ہو ہے رہا تو نا، بتا وہ تو دیجیے. آپ کا دعویٰ ہے. جی مفتی صاحب وہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا. اسی طرح کا کیسے دعویٰ نہیں جو ثابت ہے ہوا بتائیے. سنیے کہاں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بنانے والے کا نام جو ہے اللہ ہے. کچھ اور کہنے والے ہیں وہ بنانے والے کا نام شمبو ہے. اب آپ ٹھیک ہے، اب آپ جو نام ہے مت لیجیے. سنیے دیکھیں شمبو جی جی کا جو ہے آپ انکار کریں. انکار کر سکتے نہیں نہیں کیونکہ میں ان یہ کا بول بھی رہا ہوں دعویٰ نام ہے. چھوڑ دیجیے. جی نام چھوڑ دیجیے، اللہ بھی پھر چھوڑ نام دیجیے، چھوڑ کے شمبو بھی کس کو چھوڑ پکڑنا دیجیے. ہے؟ نام چھوڑ کے کس کو کوئی پکڑنا ہے؟ ذات ہے، کوئی ذات ہے، یہ تو مانتے یہ ہیں نا. کون ہے ذات؟ وہ ذات کون ہے؟ ذات ہے کون وہ؟ بھئی آپ بار بار اللہ کا جو بھی نام ہے. لے رہے ہیں تو آپ کو کسی نے بتایا کہ وہ اللہ ہے، تو یہ کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا؟ تو آپ ادھر جانے کے لیے نہیں منع کر رہے نا، نبی کے نہیں پاس میں تو جانے سے منع منع نہیں کر کر رہا رہے ہیں، ہوں. قرآن کے پاس. میں منع نہیں، میں کہاں منع. آپ پہلے اللہ کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کو ثابت کیجیے نا. اللہ کو ثابت کرنے کے لیے آپ دوسروں کے محتاج کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کی ذات مخلوق کے ہاں جیسی نہیں ہے. مخلوق اپنی تو پھر مخلوق کو اپنا. نہیں ہمارے مفتی جی جی صاحب جی اللہ کی ذات مخلوق کی جیسی نہیں ہے. تو اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا. جی تو پھر وہ کیسی ہے یہ اس کو آپ ثابت کرنے کے لیے پھر کسی مخلوق کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کو اللہ کی صفات سے ذات. سمجھا جا سکتا ہے. تو وہ صفات کس نے بتایا آپ سے کہ جو ہے وہ صفات ایسے ہیں؟ کس نے بتایا آپ سے؟ خود اللہ نے بتایا نا. کہاں بتایا؟ مطلب کیا اللہ نے خود کہیں؟ ہاں اللہ جو کہاں؟ کلام نبی سے
साबित हो रहा है वो कलाम अल्लाह का ही कलाम है। साबित कोई, ये आपका दावा है ना, इसका सबूत क्या है आपके पास कि जो है वो अल्लाह का कलाम है? क्या सबूत है? क्या जिस सबूत है? पर ये बोलिए ना। कलाम नाजिल हुआ वो खुद कह रहा है ना। नहीं, किस पे नाजिल हुआ, कहाँ पे? देखिए, फिर आप जो है कहीं और चले जा रहे हैं, तो आप किसी एक जगह टिके पे नहीं है ना मुफ्ती साहब। अब ये किस पर नाजिल हुआ, फिर आप उस पर चले गए, फिर किस पे नाजिल हुआ, जरा बताइए किस पे हुआ, कौन है वो? नबी किस अलैहिस्सलाम पे पर नाजिल हुआ। तो कौन है नबी? नबी कौन है? कुरान में तो बेशुमार नबी हैं। किस पे नाजिल हुआ? नबी कौन सा जो कलाम आखिरी किस पे नबी नाजिल था, हुआ? आप जरा ये ये बताइए कलाम जिस कि पर नाजिल वो ये मोहम्मद कौन सा सल्लल्लाहु कलाम? अलैहि वसल्लम। देखिए देखिए, आप जरा सुनिए। कुरान मजीद, ये कुरान भाई, मजीद। आप ये कह रहे हैं कि कुरान मोहम्मद को दिया गया, आपका ये दावा है? ये दावा है? यकीनन है। अच्छा, ठीक है। आपका ये यकीनी दावा है। क्या आपका अपना ये यकीनी दावा कुरान की कोई एक आयत से आप साबित कर सकते हैं? बोलिए। कि कुरान नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ है ये बताकर। नहीं, देखिए, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ ना। आपने ये दावा किया कि कुरान आपके नबी, जिसका नाम आपने मोहम्मद रखा है, उनको दिया गया। क्या कुरान की कोई एक आयत आप दलील के तौर पर पेश कर सकते हैं जिसमें यह कहा गया है कि जो है ये कुरान मोहम्मद को दिया गया? है कोई ऐसी आयत आपके पास है? बेशुमार आयतें हैं, लेकिन इस तो वक्त एक आयत मेरे पेश जहन कीजिए में ना। ये एक एक आयत पे आप तो मुफ्ती हैं, मुफ्ती साहब हैं आप। जी 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 आप ये फरमा रहे हैं कि सच वाला बेशुमार जी, आयतें हैं, और लेकिन आपके जहन में एक भी आयत नहीं है। जी जनाब। सच वाला जी, जी मुफ्ती साहब को उनकी बात रखने के लिए और 2-3 मिनट दीजिए। स्ट्रॉन्ग पायलट ने भी ज्वाइन किया है। जी, स्वागत है सर आपका। नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैं नहीं, ये जितनी हम जो बात है, करना चाहता था वो उनकी बात उनकी कर लिया बात को हूँ। हम सुन रहे हैं। ये असल में ये डिस्कशन में ऐसा है कि ये कोई डिबेट नहीं है ना भाई। ये तो जी जी बात एक सवाल एक जवाब, एक सवाल जवाब इस तरह से हो रही है। यानी ये मुफ्ती साहब सही ये है, कह सही रहे हैं कि जो है कुरान में ऐसी आयतें हैं, बेशुमार ऐसी आयतें हैं जिसमें ये कहा गया जी। है कि ये कुरान मोहम्मद को दिया गया। मैं उनसे यही जी पूछ रहा हूँ कि कोई एक आयत पेश इसको मैं करो। साबित करूंगा, यकीनन मैं इसको साबित करूंगा, क्या लेकिन मैं साबित कुछ करेंगे देर के आप? लिए जो है नहीं, क्या कि साबित ये करेंगे? कुरान मोहम्मद पर नाजिल हुआ है और ये कुरान अल्लाह का कलाम है, नबी अल्लाह के हैं, ये ठीक है, सारी ठीक है, कोई चीजें मैं एक, कुरान से साबित कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें ये सवाल थोड़ा सा क्या है, इसके लिए पहले मुझे आप। वक्फा चाहिए। जी जी, हाँ ठीक है, हम आपको वक्फा देंगे। आप पहले गौर कर जी लें, जी तैयारी कर लें। ठीक है, जो भी जी दलाइल जी आपके पास से ले लेके आ जाएं। पहले सवाल को अच्छी जी तरह से जो है सुन लें आप, क्योंकि जब बस सवाल ही नहीं आप सवाल सुनेंगे, करता फिर सवाल बता आप, दीजिए। मैं सवाल दोहरा देता हूँ ताकि आपके लिए जी आसानी हो जाए, और जो लोग हमको सुन रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। मेरा सवाल जो है गौर जी से सुन लीजिए। मैंने आपसे ये कहा कि कुरान नामी अल किताब क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई? ये सवाल जी है। जी बस इतना ही। जी, आपने मेरा सवाल सुन लिया और समझ लिया मैंने क्या कहा इसमें? ये कुरान नामी किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, ये कुरान से साबित करना है। सुनिए सुनिए, मैं एक बार फिर दोहरा, क्योंकि मैं अपने लफ्जों में बड़ा जो है बड़ा मुतय्यन हूँ। मैं एक लफ्ज भी अच्छा ना इजाफा करता हूँ ना कम करता हूँ। मेरे अल्फाज को जी और से जी सुनिए। कुरान नामी अल किताब क्या जी वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई? क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई? कुरान, जी आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। कुरान नामी अल कुरान किताब क्या नामी अल वाकई किताब पैगंबर क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई? मोहम्मद को दी गई। ठीक है, समझ गया मैं आपका सवाल। इंशाल्लाह मैं इस दोबारा इसका ज्वाइन जवाब करूंगा। लेके आइए आप। आपको हम टाइम देंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर जी जी लीजिए। तैयारी करके जो है जी आप जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, और कुरान ही के अंदर से जी आपको देना है। कुरान नामी अल जी किताब क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई? जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी मेरा सवाल जहन नशीन हो जाना चाहिए, ताकि मुफ्ती साहब जब बस मेरे मैं सवाल मेरा का एक जवाब ले सवाल आए तो आप लोग भी समझ जाएं कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं और मैंने उनसे क्या सवाल किया था। ठीक है? ठीक है बस मुफ्ती मेरा एक साहब, आप सवाल जो है। आपसे आखिरी अर्ज करना चाहता हूँ। जी एक सवाल ये है जी जी, फरमाइए। कि इतना सब जो किया जा रहा है इस चैनल पे और जितना जो समझाया जा रहा है रोजाना, इसका मकसद क्या है? बस कैसा बता दीजिए। क्या मकसद होगा? आपको इतना भी नहीं समझ आया मुफ्ती साहब कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बस इसके क्योंकि अलावा मुझे और कुछ भी एक नहीं है। टॉपिक पर ही बात हो रही है,
कोई कुरान के सवाल कर रहा है। देखिए मैं जो है लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। कुरान क्या है क्या नहीं है, कुरान क्या है बस इतना और ही क्या नहीं है। जी हाँ, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपका मकसद। लोगों को दुनिया को ये बताया जाए कि कुरान क्या है और क्या नहीं है, ये मेरा असल मकसद है। बस ठीक ठीक है। है जी। जी हाँ, जज़ाकल्लाह मुझे वक्त और देने का, ठीक मैं है, दोबारा आपके ज्वाइन करूंगा। सामने हमने जो सवाल रखा, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब लेके आइए। अच्छी तरह से जो है मतलब आप तैयारी कर लीजिए। आपने जो फरमाया कि आपके पास कई ऐसी आयतें हैं, उनमें से कोई एक आयत कम से कम ले आइए जिससे ये साबित होता हो कि कुरान नामी अल किताब पैगंबर मोहम्मद को दी गई। जी जी मुफ्ती साहब, ठीक है। जी अपना ख्याल रखिए और जो है तैयारी करके आप दोबारा तशरीफ लाइए, हम इंतजार करेंगे आपका। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।